the current scenario, and completely Sar has taken to such a moment. Everybody inspired about the contents in that water resources system, and even myself also, I have learned several new things from this car content, and very thankful to Sir for the session. And today also, before Sir commences his lecture, I request our Madam, Gayatri Madam, she's available to just give brief outline of Sir's profile, but only for the newcomers who joined for today, if any. Madam, please, Sir, give Sir's brief introduction, and after that, Sir, you can start your session, sir. Sure. Madam, Good afternoon, everyone. I'm Gayatri, Assistant Professor from Civil Department from Sri Venkateshwara College of Engineering. Now I will tell a few words about our chief guest, Sumant Garu. Dr. Sumant Chintal Garu is currently working as an Assistant Professor in Water and Environmental Division, Department of Civil Engineering at National Institute of Technology, Warangal. He has completed bachelor degree from KITS Warangal in 2007. Sumant Garu has received his master's and PhD in stream of Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, IIT Delhi. Sumant Garu is specialized in air pollution, and his doctoral research was on estimating the dispersion of PM10 in open pit mines. Sumant Garu has also worked as a project scientist in IIT Delhi with the European Union collaborative project EcoC, which deals with the developing innovative materials to reduce indoor air pollution, which is many times higher than the outdoor air pollution. During this research, Dr. Sumant Garu has worked with various universities and research organizations in Europe to simulate the effect of absorption and desorption properties of innovative materials in indoor environment. Thank you, sir. So, thank you, Gayatri Garu, for introducing me. So now I am starting my presentation on the environmental impact assessment. So, is everybody able to see my screen as of now? Na screen కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay. So, environmental impact assessment and challenges is today's topic. నిన్నటిలాగే ఈ రోజు కూడా నేను వీలైన సార్లు అక్కడక్కడ తెలుగులో మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే ఈ కంటెంట్ కూడా మనందరికి ఎంతో కనెక్ట్ అయిన విషయం. సో మొట్టమొదటగా ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈరోజు చూడాల్సిన స్లైడ్ నేను మీకు ముందు చూపించబోతున్నాను. అతను ఏ దేశమైనా, ఏ ప్రాంతమైనా, అతను ఏం చదువుకున్నా, అతను చదువుకోకపోయినా అతనికి తెలియాల్సిన విషయం ఇది. అదే ఈ స్లైడ్. మనము ఒక పెద్ద సంక్షోభం ముందర నిలబడ్డాం. ఆ సంక్షోభం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి భూతాపం ఇంకొక 1.5 డిగ్రీస్ 1.5 డిగ్రీలు భూమి వేడెక్కితే ప్రపంచంలో ఇంకా వినాశనాన్ని చూస్తాం. ఇప్పుడే మనం వినాశనాన్ని చూస్తున్నాము. అది గనక జరిగితే జరగబోయే వినాశనాన్ని మనం ఆపలేము అనే దృక్పథంలో సైంటిస్టులు ఉన్నారు. సరే, 1.5 డిగ్రీలు తగ్గించాలి అంటే ఇప్పటి నుంచే మనము ఎమిషన్స్ ని తగ్గించాలి అనేది శాస్త్రవేత్తల వాదన. ఇప్పుడు మనం తగ్గించగలిగితే 2100, 2050 నుంచి 2100 వరకు మనము తగ్గించగలిగే ఆస్కారం ఉంది. మనం ఎంత లేట్ చేస్తే ఆ టెంపరేచర్ని తగ్గించడం అంత కష్టమవుతుంది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, మనకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల నుంచి మనం ఇంప్రూవ్ కావడానికి మన దగ్గర ఉన్న సమయం కేవలము 8 సంవత్సరాలు మాత్రమే.
కాబట్టి మనకి ఈ సమస్య అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నది అని మనము గుర్తించి దీనికి అనుగుణంగా మనము నడుచుకోవాలనేది మన సైంటిస్టులు హెచ్చరిస్తున్న విషయం. ఇక మనము ఈ కంటెంట్కు వద్దాం. ఈ దృశ్యాలను మీరు ఈ వారంలో ఎక్కడైనా చూశారు? ఇది మన దేశంలోనే అస్సాం రాష్ట్రంలో ఒక నేషనల్ పార్క్. నేషనల్ పార్క్ అంటే ఒక దండకారణ్య రక్షణ ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. ఆ ప్రాంతంలో ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, సహజ వాయువు కోసం అన్వేషిస్తూ ఉంటే జరిగిన ప్రమాదంలో వెలువడుతున్న గ్యాస్ తాలూకు దృశ్యాలు ఇది. జరిగి ఒక వారం అవుతుంది, ఇది ఇంకా ఆరిపోలేదు. ఇటువంటి విషయాలు మనకు సుపరిచితమైనవే. తూర్పుగోదావరి జిల్లా పాసర్లపూడి గ్రామంలో 2000 సంవత్సరం 1999 సంవత్సరం ఆ ప్రాంతంలో బ్లోఅవుట్ జరిగినది. పాసర్లపూడిలో జరిగింది. అప్పట్లో అది పెద్ద విషయం. ఇలాంటిది అక్కడ జరిగింది. కాకపోతే మనకేంటంటే పాసర్లపూడి అనేది పెద్ద అరణ్య ప్రాంతం కాదు, కానీ ఇది అరణ్య ప్రాంతం కాబట్టి నష్టం చాలా ఎక్కువగా జరిగింది అంటున్నా. ఇది మొదటి సమస్య. ఇకపోతే ఈ బొమ్మను మీరు గత రెండు వారాల క్రితం చూసే ఉంటారు. ఒక ఏనుగుని కేరళలో దాని నోట్లో బాంబు పెట్టి చంపేశారని చెప్పేసి వాట్సాప్లోని అక్కడ ఇక్కడ న్యూస్ వచ్చేసింది. చాలా వైరల్ అయింది ఈ విషయం కూడా. కానీ మనము ఇక్కడ గ్రహించాల్సిన విషయాలు, గుర్తించాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ ఒక్క ఏనుగే కాదు, గత 4 సంవత్సరాల్లో, అంటే 2020 గణాంకాలు ఇంకా రాలేదు నా దగ్గరికి, గత 4 సంవత్సరాల్లో కేవలము రైలు ప్రమాదాల ద్వారా చనిపోయిన ఏనుగుల సంఖ్య ఇది. ఇక్కడ మనము ఒక ఏనుగు జరిగిన విషయాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాం. కానీ అంటే ఒక మనిషి ఏనుగు ఎదురు పడితే అయితే చాలా చోట్ల మనిషి అన్నా చనిపోతున్నాడు, లేదంటే ఏనుగు అన్నా చనిపోతున్నాడు. అంటే ఈ సమస్య చాలా పెద్ద సమస్య. దీన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక ఈ సమస్య గురించి సరే ఏనుగు చనిపోయిందని వాట్సాప్లో అందరూ ఫార్వర్డ్ చేశారు, కానీ ఎవ్వరు ఆలోచించని 4 ప్రశ్నలు ఇవి. Why the elephant left the forest? Who destroyed the forest? Which rules were violated? And what needs to be done to prevent such things? అసలు ఆ ఏనుగు అక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది? అడవిని వదలాల్సిన కారణం ఏంటి? ఆ ఏనుగుకి ఉండే అడవి, దాని ఇల్లు ఏమైంది? ఆ వనానికి ఏమైంది? ఇది మనం ఆలోచించాలి. కొత్తగా ఈ మధ్య ఒక అరణ్య అని ఒక సినిమా కూడా తీసుకున్నట్టు తెలిసింది ఈ ఏనుగుల సంరక్షణ నేపథ్యంలోనే. అంటే సినిమా రంగంలో కూడా ఇటువంటి సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ని రేస్ చేయడం అనేది మొదలైంది. ఇది ఇది ఒక మంచి పరిణామం. కానీ సమస్య ఏంటంటే మనం ఇంకా ఈ విషయాన్ని అంత పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయాం. ఇక మనం ముందుకు వెళ్దాం. ఇది కొద్ది వారాల క్రితం జరిగిన సంఘటన. మీరుంటున్న ప్రాంతానికి అతి దగ్గరలో జరిగిన సంఘటన. ఎల్జీ పాలిమర్స్ లో జరిగిన సంఘటన. ఆ సంఘటనలో కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం కూడా అందరికీ తెలిసిందే. హలో హలో మీ ప్రశ్న నాకు అర్థం కాలేదండి. వాయిస్ క్లారిటీ లేదండి. నా వాయిస్ క్లారిటీ లేదా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? హలో, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా అండి? ఓకేనండి, బాగుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన జరిగిన తర్వాత నేను కనపడ్డ ప్రతి వ్యక్తికి చెప్తున్న మొట్టమొదటి విషయం ఇది.
ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన జరిగినది సమ్మర్ సీజన్లో, అంటే దాదాపు సమ్మర్ సీజన్లో, వేసవి కాలంలో జరిగింది. అదే ఘటన వింటర్ సీజన్లో కనుక జరిగింటే ప్రాణ నష్టం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. ఎందుకు అంటే వింటర్ సీజన్లో పొల్యూటెంట్స్ అనేవి తక్కువ ఎత్తులోనే ఉంటాయి. అంటే ఎంత పొల్యూటెంట్స్ వచ్చినా అవి ఎక్కువ ఎత్తుకు వెళ్ళవు. తక్కువ ఎత్తులో ఉండేసరికి ఎక్కువ ఏరియా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ విషయాలు చాలా మందికి తెలియదు. కానీ దీనివల్ల మనకి ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అసలు అంత ప్రమాదం జరిగే ఆస్కారం ఉంటే ఆ ఇండస్ట్రీని అక్కడ ఎలా పర్మిషన్ ఇచ్చారు? అసలు పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి గల బేసిస్ ఏంటి, రూల్స్ ఏంటి, చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయి అనే దాని మీద చాలా మందికి అవగాహన లేదు. సో వాటి గురించి అవగాహన కల్పించే ముందు అసలు మన దేశంలో ఎంతటి డైవర్సిటీ, అంటే ఎంత బయోడైవర్సిటీ రిచ్ కంట్రీయో చూడడానికి ఈ పిక్చర్ ఒక నిదర్శనం. ఎంతో విలువైన అటవీ సంపద, వన్యప్రాణ సంపద మన దేశంలో ఉన్నది. వీటన్నిటిలో చాలా ప్రాంతాలు రిస్క్ లో ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాలు అవి రిస్క్ లో ఉండడం వల్ల, అవి రిస్క్ లో ఉంటే దేశానికే కాదు ప్రపంచానికి కూడా హాని జరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. వాటి గురించి నేను చెప్తాను. అంటే మన దేశంలోని పశ్చిమ కనుమలు ఉన్నాయి. పశ్చిమ కనుమలు అనేవి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవి చాలా గుర్తింపు పొందినవి. అక్కడ ఏదైనా చిన్న ప్రాణకోటికి నష్టం జరిగితే అక్కడ చాలా అరుదైన జంతు జాతులు ఉన్నాయి. కాబట్టి దానివల్ల పర్యావరణానికి చాలా ప్రమాదం అని చెప్పి చట్టాలు చాలా చెబుతున్నాయి. అదేవిధంగా మన దేశంలో చాలా చోట్ల ఎంతో మనం సంరక్షించాల్సిన అడవులు కానివ్వండి, జీవజాతులు కానివ్వండి చాలా ఉన్నాయి. కానీ మనకి వాటిని రక్షిస్తూ మనం అభివృద్ధి చెందడం ఎలా అనే దాని మీద అంతగా అవగాహన లేదు. సో ఈ లెక్చర్ వల్ల, ఫ్రమ్ దిస్ లెక్చర్ ఐ విల్ ఫోకస్ ఆన్ హౌ టు కంట్రోల్ దీస్ డ్యామేజెస్ అండ్ హౌ టు డెవలప్. డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా ఆపేయలేము. కాబట్టి డెవలప్మెంట్ వైపుగా అడుగులు వేస్తూ మన వృక్ష సంపదని కానివ్వండి, మన జంతు సంపదను కానివ్వండి, మన అటవీ సంపదను కానివ్వండి ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేది మన ఎజెండాగా ఉండాలి. ఇక ఒక చిన్న గణాంకాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, ఇక్కడ ప్రతి వ్యక్తికి మన దేశంలో 28 చెట్లు ఉన్నాయంట ప్రస్తుతానికి. అదే కెనడా లాంటి దేశాల్లో ప్రతి వ్యక్తికి 10,000 చెట్లు, ఆస్ట్రేలియాలో 3,000 చెట్లు, సో ఫ్రాన్స్ లో 203 చెట్లు. అలా ఒక్కొక్క దేశంలో అన్ని చెట్లు ఉన్నాయి. కానీ మన దేశంలో వృక్ష సంపద ఇంకా తక్కువగానే ఉంది. అంటే మనము ఇది ఒక ప్రమాదకరమైన పరిణామంగా మనము అభివర్ణించవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయాలి? ఇక మనకు దేశీయ సమస్యలు కాకుండా అంతర్జాతీయ సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను ముఖ్యంగా తేనెటీగల్ని హైలైట్ చేశాను. ఎందుకంటే తేనెటీగలకి ఏమైనా అయితే ఈ పాలినేషన్ అనే ప్రక్రియ అనేది నిలిచిపోతుంది. పాలినేషన్ అనే ప్రక్రియ తగ్గిపోతే వృక్ష సంపదకి నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. వృక్ష సంపదకి నష్టం వాటిల్లితే మనం చాలా అటువుల్ని కోల్పోతాం. సో ఇవన్నీ మన ముందున్న ఛాలెంజెస్. వీటన్నిటి మనం రాబోయే రోజుల్లో ఎదుర్కోవాలి. ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే పర్యావరణ సంరక్షణ ప్లస్ ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్. అంటే మనం చేయాల్సిన డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానీ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక బ్యాలెన్స్ లేదు. ఇది మనందరికీ ఈ పాటికి అర్థమైంది. కానీ ఆ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా? దానికి కొన్ని we need to have some tools.
ఆ టూల్స్ ఏంటి? అందులో ఈఐఏ అనేది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది ఒక టూల్. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ లో ఎన్నో స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఈ స్టేజెస్ ని మనం ఒక్కొక్కటిగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జనరల్ గా జరిగే విషయం ఏంటంటే, నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన 3 ఎగ్జాంపుల్స్, అస్సాంలో జరిగిన బ్లోఅవుట్ ప్రమాదం కానివ్వండి, కేరళలో జరిగిన ఏనుగుకు సంబంధించిన దుర్ఘటన కానివ్వండి, లేదంటే వైజాగ్ లో జరిగిన ప్రమాదం కానివ్వండి, వాటికి బీజం అనేది 10 సంవత్సరాల క్రితమో 20 సంవత్సరాల క్రితమో పడింది. అప్పుడెప్పుడో జరిగిన తప్పుకి ఈ రోజు మనం అనుభవిస్తున్నాం. అంటే ఇది తెలిసి కూడా ఈ రోజు కూడా మనం తప్పులు చేస్తే రాబోయే తరాలు దీనికి ప్రాయశ్చిత్తంగా వాళ్ళు ఇంకా ఎన్నో కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి రాబోయే తరాల కోసం మనము కొన్ని విషయాలని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడము ఎంతగానో ముఖ్యం. ఇక నేను ఈ ఈఐఏ ప్రాసెస్ లో మొదటి యాక్టివిటీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. మొదటి యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ యాక్టివిటీ. ఒక డ్యామ్ కడుతున్నానా, లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నానా, లేక ఒక బ్రిడ్జ్ కడుతున్నానా అనేది క్షుణ్ణంగా డిఫైన్ చేయాలి. ఎన్ని ఎకరాల్లో కడుతున్నాను, డ్యామ్ కడుతున్నానంటే నా డ్యామ్ ఎంత ఎత్తు డ్యామ్ కట్టాలనుకుంటున్నాను, నేను ఎంత నీరు స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఇది మొదలే మన థింకింగ్ లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పోలవరం కట్టి నేను ఒక గ్రామానికి నీరు అందించట్లేదు. పోలవరం కట్టి నేను ఎన్నో జిల్లాలకు, వేలాది గ్రామాలకు నీరు అందించే ప్రణాళిక ఉంటుంది నాకు. అలా ఉంటున్నప్పుడు నాకు ఎన్ని వేల లీటర్ల నీరు, ఎన్ని టీఎంసీల నీరు స్టోర్ చేసే కెపాసిటీ కావాలనే ఒక ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్ ని నేను అనుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్న ఈ పిక్చర్ అనేది శ్రీలంకలో. నేను ఈ శ్రీలంకకు సంబంధించిన ఫోటోని ఎందుకు పెట్టాను అనేది మీకు ముందు సైడ్ లో తెలుసు. వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేశారని నేను ఈ ఫోటో పెట్టాను అనేది మీకు తెలుసు. ఇక రెండో యాక్టివిటీ స్క్రీనింగ్. ఇక్కడే మన దేశంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. స్క్రీనింగ్ డిటర్మైన్స్ వెదర్ ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వారెంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అన్ ఈఐఏ. అసలు ఒక ప్రాజెక్టుకి ఈఐఏ ప్రిపరేషన్ అవసరమా లేదా అనేది స్క్రీనింగ్ చెప్తుంది. దానికి మనకు గణాంకాలు కావాలి. ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం పక్కనే ఒక పెద్ద డ్యామ్ కడుతున్నాను అనుకోండి. దానికి సంబంధించి నేను డ్యామ్ కట్టాలి అని అనుకుంటే నాకు కొన్ని గణాంకాలు కావాలి. శ్రీకాకుళంలో ఇప్పుడున్న గ్రౌండ్ వాటర్ ఎంత, ఇప్పుడు ఆ డ్యామ్ కట్టడం వల్ల శ్రీకాకుళంలో వివిధ కాలనీలు ఏ ఎత్తులో ఉన్నాయి, ఏవి లోతట్టు ప్రాంతాలు, ఈ గణాంకాలన్నీ నా దగ్గర ఉండాలి. మన దగ్గర మొదటి సమస్య ఏంటంటే గణాంకాలు ఉండట్లేదు, చాలా చోట్ల ఉండవు. అందుకనే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ అని చేస్తారు. ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ గణాంకాలు లేకపోతే ఈ గణాంకాలను తీసుకురావడం కోసం రీసెర్చ్ చేస్తారు. దాంట్లో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని, ఉన్న డేటా కొంత, ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజ్ ని, వీటన్నిటిని తీసుకొని ఒక చిన్న రిపోర్ట్ అసలు చేస్తే ఏమవుతుంది అని. ఇది కంప్లీట్ రిపోర్ట్ కాదు, అసలు చేయగలమా లేదా అనేది. సో ఈ అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమనేది ప్రిలిమినరీగా తెలుస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శ్రీకాకుళంలోనే నేను పెద్ద డ్యామ్ కట్టాలనుకున్నాను అనుకోండి. అంత పెద్ద డ్యామ్ కడితే పక్కనే ఉన్న సూర్య దేవాలయానికే ముప్పు వస్తుందని అనుకుందాం. అది నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే కానీ వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఇలాంటి విషయాలు ఐడెంటిఫై వస్తాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ టెంపుల్ యాజమాన్యం, సూర్యదేవాల ఆలయ కమిటీ వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు. ఇంత ప్రాచీనమైన ఆలయం పెట్టుకుని దీనికి దగ్గరగా డ్యామ్ ఎందుకంటే కడుతున్నారు, ఇది ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయం, ఇక్కడ కట్టకండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది చెప్తారు, వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు. ఇవి ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది.
ఇక కిందున్న పిక్చర్, కిందున్న ఫోటో భద్రాచలంలో ఉన్న ఆ శ్రీరాముడి గుడికి దగ్గర ఉన్న ఆలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో వరదలు వస్తే శ్రీరాముడి గుడికి ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో అని ఆ పక్కనే మీరు చూసినట్టుగా ఇక్కడ ఒక పెద్ద కట్ట నిర్మించారు. ఇది వరకు ఈ కట్ట లేదు. అప్పట్లో అంటే మీరు సీనియర్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీకు అప్పట్లో కొన్ని సినిమాల్లో చూపించేవాళ్ళు, స్వాతిపుత్రం సినిమాలో వాటిలో. అప్పట్లో ఈ కట్ట లేదు. తర్వాత ఏంటంటే వరద ఉధృతి పెరుగుతుంది కాబట్టి కట్ట నిర్మించారు. ఇప్పుడు పోలవరం కట్టడం వల్ల దీనికన్నా ఎత్తుగా నీరు వస్తుందో లేదో అనే విషయం మీద కూడా చర్చ జరుగుతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఈ ప్రాంతంలో ఇంకా ముంపు ప్రాంతాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెప్పేసి పోలవరం కట్టక ముందే వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. అదేవిధంగా భద్రాచలం ప్రాంతానికి దగ్గర పర్ణశాల అని ఇంకో ప్రాంతం ఉంది. సీతారాములు అక్కడ నివసించారు అని ఒక దీనికి అక్కడ ఒక చిన్న ఆశ్రమం కూడా ఉంది. అది కూడా మునిగిపోతుందేమో అన్న అనుమానం కూడా కలుగుతుంది అని, మరి దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి. ఇది ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ తర్వాత జరిగే స్టేజ్. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఇంకా మొదలవ్వలేదు కాబట్టి స్టార్టింగ్ లోనే వీళ్ళు కాకముందే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆలోచిస్తున్నారు. స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి. పబ్లిక్ కానివ్వండి, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానివ్వండి, ఇండివిజువల్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, వాళ్ళు వచ్చి ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల మాకు జరగబోయే నష్టం ఇది, దీనిని మీరు అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఏర్పడుతుంది. సరే అని చెప్పి ఈ స్కోపింగ్ స్టేజ్ లో రీసెర్చర్స్ కూడా తెలుస్తుంది, అచ్చా ఇదంతా జరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత ప్రిపేరింగ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. జరుగుతున్న నష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, రాబోయే లాభాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, ప్రజల ముందుకు ప్రతి విషయాన్ని సమాధానాల్ని డాక్యుమెంట్ చేస్తూ ఒక కంప్లీట్ రిపోర్ట్ అనేది, ఒక ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్, ఇది ఫైనల్ రిపోర్ట్ కాదు, ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ప్రజల ముందు పెట్టడానికి జరిగే యాక్టివిటీ ఇది. అంటే ఒక డ్యామ్ మొత్తం నేను ఎలా కడతాను, ఆ డ్యామ్ వల్ల ఏం జరగబోతుంది, ఎంత ముంపు ప్రాంతాలు ఉంటాయి, దానికి మేము ఏం చేస్తున్నాము, ఎలా చేయబోతున్నాం అనేది మొత్తం రాసి ప్రజల ముందు పెట్టాలి. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చూపించడానికి ఈ ఫిగర్ చూపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కర్నూలు, ఇక్కడ మీకు కర్నూలు నగరం కనబడుతుంది. ఇక్కడ మీకు శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రం కనపడుతుంది. కర్నూలు దాటిన వెంటనే ఈ ప్రాంతం అంతా తెలంగాణ ప్రాంతము, కింద వైపు అంతా ఆంధ్ర ప్రాంతం. మీరు చూసినట్టయితే కర్నూలు దాటిన తర్వాత కొద్దిగా ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఈ రోడ్డుని ఒక్కసారిగా దారి మళ్లించడం జరిగింది. ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి ఇక్కడ పెబ్బేరు వరకు వాళ్ళు రహదారి వేయొచ్చు, కానీ ఈ దారిని మొత్తం తిప్పేసి ఇక్కడ బ్రిడ్జిని నిర్మించారు. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఆ రహదారి, ఇది నిర్మించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వము కాదు, ఆంధ్ర ప్రభుత్వం కాదు, ఇది జాతీయ రహదారి. కాశీని కన్యాకుమారిని కలిపే అతి ముఖ్యమైన 44వ నంబరు జాతీయ రహదారి. ఆ జాతీయ రహదారి నిర్మించేటప్పుడు అంత పెద్ద రహదారినే వీళ్ళు ఎందుకు దారి మళ్లించారు అంటే, ఈ ప్రాంతం అనేది రిజర్వాయర్ యొక్క బ్యాక్ వాటర్ లో ఉన్న ప్రాంతంగా వీళ్ళు గుర్తించారు. హైవే నిర్మాణం జరిగిన ఈఐఏ రిపోర్టులో ఈ ప్రాంతం గుండా హైవే వెళ్తే ప్రమాదమని వాళ్ళ ఐఏఏ రిపోర్ట్లో రాయడం వల్ల దాని పరిష్కార మార్గంగా ఈ యొక్క రహదారి యొక్క దారిని మళ్లించడం జరిగింది. అంటే అది స్టార్టింగ్ లోనే వాళ్ళు ఆ రహదారి మళ్లించాలనే ఆలోచన పెట్టుకుని, స్టార్టింగ్ లోనే దానికి అనుగుణంగా బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని, దానికి అనుగుణంగానే వాళ్ళు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసుకుని, దానికి అనుగుణంగానే వాళ్ళు
కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అనే ఎస్టిమేట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత వాళ్ళు రహదారిని నిర్మించారు. లేదని ముందు ఇలాగే చేసి తర్వాత ఇబ్బంది పడకుండా ఇబ్బంది పడేటువంటి స్థితి వాళ్ళు తెచ్చుకోలేదు. మీకు గుర్తుందో లేదో 2009లో కర్నూలు ప్రాంతం మునిగిపోయింది అని ఒక టాక్ వచ్చింది. హలో హలో వినిపిస్తుందా అండి? హలో హలో వినిపిస్తోందండి. ఓకే. హలో, ఐఎమ్ డాక్టర్ మూర్తి, హైదరాబాద్. వినిపిస్తోందండి, వినిపిస్తోంది. గుడ్ గుడ్. వాయిస్ ఇస్ గుడ్, క్లియర్. ఓకే. సో కర్నూలులో 2009లో వచ్చిన వరదలప్పుడు కూడా ఈ ప్రాంతంలో చాలా మటుకు చాలా ప్రాంతాలు జలమయమైపోయాయి. ఈ రోడ్డు మాత్రం ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవ్వలేదు. అంటే వాళ్ళ ప్లానింగ్ ఎంత వరకు ఉంది అనేది ఈ మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇక ఇందులోనే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సంగమేశ్వరం అని ఒక ప్రాంతం ఉంది. ఇక్కడి నుంచి ఈ ప్రాంతంలో తెలంగాణని ఆంధ్రాని కలపడానికి మరో బ్రిడ్జి నిర్మించాలని అనుకుంటున్నారు ఈ ప్రాంతంలో. దాని గురించి నేను రాబోయే స్లైడ్స్ లో వివరిస్తాను. దాని గురించి నేను ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి డ్రాఫ్ట్ ఏఏ. టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత we will be preparing a draft AA and it will be as per the standards and laws. లాస్ అంటే ఎవరైనా భూమి కోల్పోతే అది సాగు భూమా బంజరు భూమా, సాగు భూమి కోల్పోతే చట్ట ప్రకారంగా ఇవ్వాల్సిన నష్టపరిహారం ఎంత ఇస్తాము అనేది అవన్నీ డాక్యుమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్, జనాల ముందుకు రావాలి. ఈ ప్రాసెస్ ని 2 రకాలుగా చేపట్టవచ్చు. ఊరూరు కమిటీ వెళ్ళి తిరగటము, లేదా ఆన్లైన్ లో ఒక డాక్యుమెంట్ పెట్టేసి 45 రోజులు కానీ 50 రోజులు కానీ ఒక దాన్ని ఏమంటారు టైం పీరియడ్ ఇచ్చేసి ఆ టైం పీరియడ్ ని ఆ టైం పీరియడ్ లో వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు. ఎవరికైనా ఏమైనా అబ్జెక్షన్ ఉంటే మీరు ఆ అబ్జెక్షన్ ని చెప్పొచ్చు అని సజెషన్స్ కోసం ఆన్లైన్ లో పెడతారు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు ఉండాలి. శ్రీకాకుళంలో పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ డ్యామ్ కోసం జరుగుతుంటే నేను నాలాంటి వాళ్ళని వేరే ఊరు నుంచి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి అది పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ అంటే కుదరదు. అక్కడ లోకల్ వాళ్ళు ఉండాలి, ఎఫెక్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉండాలి, వాళ్ళకి అర్థం కావాలి మేము ఏం చేయబోతున్నాము, మీరు చెప్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది అనేది. అది పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ యొక్క డెఫినిషన్. ఆ డెఫినిషన్ ని వైలేట్ చేయకుండా ఈ యాక్టివిటీని కండక్ట్ చేయాలి. దురదృష్టం ఏంటంటే మన దేశంలో జరిగే చాలా ఈఏఏ రిపోర్టుల్లో ఈ యాక్టివిటీని సక్రమంగా నిర్వహించారు. దానివల్ల ఎన్నో గొడవలు జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. దానికి కారణాలు వేరే ఉన్నాయి. దాని గురించి నేను ఇప్పుడు చర్చించదలుచుకోలేదు. ఇక ఫైనలైజింగ్ ద ఈఏఏ. మొత్తం అంతా ఈఏఏ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత పబ్లిక్ కామెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత రిపోర్ట్ అనేది తయారు చేయాలి. అందులో అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ కామెంట్స్ తీసుకోవాలి. ఏ ఒక్క స్టేక్ హోల్డర్ కామెంట్ తీసుకోకపోయినా ఫ్యూచర్ లో పని ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇంతకు ముందు నేను మీకు ఒక స్లైడ్ లో చూపించాను సంగమేశ్వరం అనే ప్రాంతం దగ్గర బ్రిడ్జి నిర్మాణం గురించి. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న ప్రాంతం సోమశిల అనే ప్రాంతం. 2 సోమశిలలో ఉన్నాయండి. ఒకటేమో తెలంగాణలో ఉంది, ఒకటేమో ఆంధ్రాలో ఉంది. తెలంగాణలో ఉండే సోమశిలకు సంబంధించిన చిత్రం ఇది. ఆ ప్రాంతంలో బ్రిడ్జి నిర్మించేటప్పుడు ఈఐఏ రిపోర్ట్ ఏదో తయారు చేసేటప్పుడు ఆ సదరు కంపెనీ వాళ్ళు కానీ అధికారులు కానీ అటవీ శాఖ అధికారులను పిలవడం మర్చిపోయారు. పిలవకుండా అప్పటి ప్రభుత్వము డైరెక్ట్ గా నిధులు కూడా శాంక్షన్ చేసేసింది బ్రిడ్జి నిర్మాణం కోసం అని చెప్పేసి. బ్రిడ్జి నిర్మించడం కోసం అక్కడ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి మొట్టమొదటగా వాళ్ళు చేయాల్సిన పని నదిలో డ్రిల్లింగ్ చేయాలనుకున్నారు.
సాయిల్ శాంపిల్ కలెక్ట్ చేయడం కోసం డ్రిల్లింగ్ చేయాలండి. 15 మీటర్ల దూరంలో డ్రిల్లింగ్ చేసుకుంటూ సాయిల్ ఎలా ఉందని చూద్దాం అనేది వాళ్ళు కొన్ని బోర్హోల్స్ డ్రిల్ చేద్దామని వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ అంతా తీసుకొచ్చి నదిలో వాళ్ళు పని మొదలు పెట్టారు. కొన్ని రోజులు, ఒక 1 వీక్ తర్వాత ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ వచ్చి పనులను నిలిపివేయాలి అని చెప్పారు. కారణం ఏంటంటే శ్రీశైలం యొక్క రక్షణ అభయారణ్యానికి దగ్గరలో ఇది ఉన్నది కాబట్టి ఆ ప్రాంతాల్లో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వేరే అప్రూవల్స్ తీసుకోవాలి అని ఫారెస్ట్ అధికారుల వాదన. వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ కూడా చూపించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో మీరు ఏం నిర్మించాలనుకున్నా కానీ దీనికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్ రావాలని చాలా కారణాలు వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల ఆ బ్రిడ్జి పనులు అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయాయి. ఆ బ్రిడ్జి గనక నిర్మాణం పూర్తయితే తెలంగాణ ప్రాంతానికి, ఆంధ్రాలోని చాలా ప్రాంతాలకి దూరం 50 కిలోమీటర్ల పైగానే తగ్గుతుందన్నారు. చాలా హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి వెళ్ళడానికి కూడా 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్లు తగ్గుతుందని వాదన. కానీ పులుల సంరక్షణ అనేది ముఖ్యమైనదని భావించిన ప్రభుత్వము మన అవసరాలను పక్కకు పెట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఆపివేయడం జరిగింది. దీని వలన 2 రాష్ట్రాలు నష్టపోయాయి. ఇంకా ఇది క్లియర్ అవ్వలేదు. ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్ నాకు తెలియదు, కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పటికైతే క్లియర్ అవ్వలేదు. ఇక ఇదంతా జరిగిన తర్వాత అధికారులు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ముందుకు వెళ్ళాలా వద్దా అని డెసిషన్ తీసుకుంటారు. ఈ తీసుకున్న డెసిషన్ ని ఒక్కోసారి తప్పైతే కోర్టులో కూడా మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఏ సమస్యల్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అన్న విషయాన్ని కూడా ఆ అధికారులు ఆ IAA డాక్యుమెంట్ లో పొందుపరుస్తారు. చాలా మటుకు మన భారతదేశంలో ఇటువంటి డాక్యుమెంట్స్ మీద ఎన్నో ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఈ ప్రశ్నలన్నీ కొన్ని NGTA, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనే ఒక వాటికి కూడా కొన్ని వెళ్ళాయి. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనేది పర్యావరణానికి సంబంధించిన సపరేట్ ఒక కోర్టుగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ప్రభుత్వం. సో ఇక మనం ముందుకు వెళ్తే దాని తర్వాత జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కూడా జరుగుతుంది. జ్యుడిషియల్ రివ్యూలో ప్రతిదీ చట్టపరమైన పాయింట్లన్నిటినీ, అన్ని జీవోలని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారా, ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఏదైనా చట్టాలను వీళ్ళు అతిక్రమిస్తున్నారా లేదా అనేది క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. అది క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది పార్టిసిపెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. డ్యాము కట్టడం పూర్తయింది. కట్టడం పూర్తయిన వెంటనే గేట్లు నెమ్మదిగా మూసేశారు వాళ్ళు, నీరు నిండాలని. ఆ సమయంలో ఎన్నో జీవాలు అడవిలో ముంపున గురై మరణించే ప్రమాదం ఉంది. శ్రీలంకలో ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించిన తర్వాత గేట్లు మూసేసి నీటి ఉధృతి పెరుగుతున్నదనే క్రమంలో అక్కడ వాలంటీర్లు, అక్కడ అధికారులు అందరూ గ్రూపులుగా విడిపోయి ఆ రిజర్వాయర్ లో ఎక్కడెక్కడైతే ముంపు ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ నీళ్లల్లో మునిగిపోతున్న దాదాపు ప్రతి జీవిని రక్షించడం జరిగింది. వీలైనన్ని జీవాలను రక్షించడం జరిగింది. నేల మీద ఉండలేక చెట్టెక్కి చెట్టు మీద ఇరుక్కున్న పాములు, చిన్న చిన్న జంతువులు, వాటన్నిటినీ సురక్షితంగా పట్టుకొని వేరే ప్రాంతాల్లో వదిలేయడం జరిగింది. ఇదే పని రేపు పోలవరం నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత కూడా జరగాలి. కానీ అది జరుగుతుందో లేదో ఎవరికి తెలియదు. అది గనక జరగకపోతే మనం ఎంత జంతు సంపదని కోల్పోతామో మనం చెప్పలేం. సరే, అది జరగాలి అంటే అంత యంత్రాంగం మన దగ్గర ఉందా, లేకపోతే ఆ యంత్రాంగాన్ని ఎలా
మనము తీసుకురావాలి, ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోవాలి, ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటే ఇది జరుగుతుంది. ఈ ప్రణాళిక అంతా ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుని వాళ్ళకు ఐడియా ఉండాలి. వేలాది ఎకరాలు మునుగుతున్నప్పుడు అలాంటి రెస్క్యూ టీమ్స్ ఎన్ని ఉండాలి? 1000 ఉండాలా, 5000 ఉండాలా, 2000 ఉండాలా? ఆ రెస్క్యూ టీమ్స్ అన్ని జంతువుల్ని తరలించి ఎక్కడ వదిలిపెట్టాలి? వీటన్నిటికీ ప్లానింగ్ ఇప్పటి నుంచి చేయాల్సిన అవసరము ఉంది. శ్రీలంక చేసినప్పుడు మన దేశం కూడా చేయగలం, కానీ ముందు చూపు ఉండాలి అంట. ఇక ప్రాజెక్టు నిర్మించిన తర్వాత కూడా చేయాల్సిన పనులు కొన్ని ఉంటాయి. తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారా లేదా? ఎన్ష్యూరింగ్ మిటిగేషన్ మెజర్స్. అసలు తీసుకుంటున్న మెజర్స్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా? ప్లస్ మనం తీసుకుంటున్న మనం మోడల్స్ అవన్నీ యూజ్ చేసి ప్రిడిక్ట్ చేస్తాము, ఇంత ముంపు ప్రాంతం వస్తుంది, అంత ముంపు ప్రాంతం వస్తుంది అని. అంతే మునుగుతుందా, అంతకన్నా ఎక్కువ మునుగుతుందా, ఎక్కువ మునిగితే ఏం చేయాలి అనే విషయాల్లో కూడా ఒక దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూ పని కొనసాగించాలి ఆఫ్టర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. జనరల్గా ఈ ప్రక్రియ కూడా ఎక్కువగా జరగదు. దానికి కూడా కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ కారణాలు ఏంటో కూడా నేను మీకు వివరిస్తాను రాబోయే స్లైడ్స్. ఇక్కడ నేను ఒక ప్రశ్న అడగబోతున్నాను విని వాళ్ళందరికీ కూడా. ఫిబ్రవరిలో ఈ వార్త వచ్చింది, ప్లాస్టిక్ నుంచి పెట్రోలు డీజిల్ తయారు చేస్తున్నారని సైంటిస్ట్ చెప్తారు. ఈ పని మొదలు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, నేను ఒక యూనిట్ పెట్టాము, రోజుకు టన్ను ప్లాస్టిక్ నుంచి ఇంధనోత్పత్తి చేస్తున్నాము, 10 టన్నులకు సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాము అంటున్నారు. ఇది శుభ పరిణామమా కాదా? ఎవరైనా చెప్పండి. గుడ్ ఎఫెక్ట్ కదండి అండి. good thing only that one, because we can extract the petrol from the plastic, so we are reducing the pollution. ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను. ప్లాస్టిక్ ప్రమాదకరమైనది కాబట్టి ప్లాస్టిక్ నుంచి ఈ తప్పించుకొని ఈ పని చేయడం వల్ల ప్లాస్టిక్ సంబంధించే పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది అనేది మన వాదన కాదనం. ఇక్కడ కెపాసిటీ పెంచే కన్నా ముందు ఒక చిన్న పని చేయాలి. అదేంటి ఆ పని ఏంటి, ఆ పని ఎందుకు చేయాలనేది నేను వివరిస్తాను. ఇక్కడే మన రీసెర్చర్స్, మన అకాడమిక్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఒక చిన్న పాయింట్ ని మిస్ అవుతారు. ఆ పాయింట్ ఏంటి అనేది మీకు చెప్తాను. 25 ఏళ్ల క్రితం మన మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ వెహికల్ యొక్క ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ పెంచడం కోసం అని ఈ ఫ్యూయల్లో, డీజిల్లో లెడ్, పెట్రోల్లో లెడ్ కలపడం, లెడ్ అనే పదార్థాన్ని కలపాలని అనుకున్నారు. దానివల్ల ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అని, సాంకేతిక పరమైన కారణాలు ఉన్నాయని వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు. అప్పట్లో ఆ రీసెర్చ్ కి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. కానీ 15 సంవత్సరాల తర్వాత కానీ ఆ రీసెర్చ్ వల్ల కలిగిన నష్టము తెలియలేదు. లెడ్ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైన లెడ్ పొల్యూషన్. లెడ్ చిన్న పిల్లలకి లెడ్ అనేది చాలా ప్రమాదకరం. చిన్న పిల్లలు లెడ్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే కనుక వారి బ్రెయిన్ అనేది పర్మనెంట్ గా డ్యామేజ్ అవుతుందని రీసెర్చర్స్ చెప్పారు. ఇది గ్రహించిన సైంటిస్టులు మళ్ళీ పెట్రోల్లో లెడ్ తీసేసి అన్లీడెడ్ పెట్రోల్ అని చెప్పి అమ్మడం మొదలు పెట్టారు. మీరు చూసే ఉంటారు కొంతమంది LEAD అన్లీడెడ్ పెట్రోల్ అంటే పెట్రోల్ లో మళ్ళీ లెడ్ అన్లీడెడ్ పెట్రోల్ అంటే లెడ్ తీసేసారు. అదే ఎందుకు తీసేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ లెడ్ వల్ల ఈ సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పేసి. ఇక్కడ నేను ఈ విషయానికి వస్తాను. ఆ సైంటిస్ట్ గారు చేసిన
ప్రయోగం విజయవంతమే కాదనను, కానీ కెపాసిటీ పెంచే ముందు ఈ పెట్రోల్, దీని ద్వారా తయారయ్యే పెట్రోల్ నుంచి వచ్చే పొగ ఎటువంటిది, ఆ పొగలో ఎటువంటి గ్యాసెస్ ఉన్నాయి, వాటిని తగ్గించడానికి మనం ఏమైనా చేయగలమా? వాడదాం, ఈ పెట్రోల్ వాడదాం, కానీ అందులోంచి వచ్చే పొల్యూటెంట్స్ ని తగ్గించడం కోసం మనం ఏమైనా చేయగలమా అనే ఒక పరిశోధన జరగాలి అంటాను. నా వాదనకు మీరు ఏకీభవిస్తారా లేదా? అవసరం ఉందా లేదా అటువంటి అవసరం? అది అంటే గత 20 సంవత్సరాల క్రితం మనము ఒక తప్పిదం జరిగినప్పుడు దానివల్ల మనం ఇప్పటికీ ఎంతో కోల్పోయాం. ఇప్పటికీ ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో 3 పిల్లల్లో ఒకరికి శ్వాసకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఉన్నాయండి. ఆ తప్పిదాన్ని ఇంకా మనం కరెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో మనం ఇలా ఏదైనా ఆవిష్కరణ జరిగినప్పుడు అన్ని కోణాల్లో, అంటే ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ నేను ఒక వాయు కాలుష్యంలో కాబట్టి నా పర్స్పెక్టివ్ చెప్పాను. అన్ని కోణాల్లో 360 degrees లో వేరే ఇంకేదైనా కోణం ఉండొచ్చు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లో, ఆ కోణంలో కూడా ప్రయోగాలు, అన్ని రకాలుగా మనం ప్రయోగాలు చేసి ముందుకు వెళ్ళడం, ఆచితూచి అడుగు వేయడం ముఖ్యము అని అంటాం. ఇదే ఈ ఆచితూచి అడుగు వేయాల్సిన ధోరణే మన దగ్గర లేకుండా పోయింది అనేది ఇప్పుడు మనకు ఉండే పెద్ద సమస్య. ఇప్పుడు ఆయన పెట్రోలియంలో రీసెర్చ్ చేసే వ్యక్తి, ఆయన నాకు తెలీదు, నేను వాయు కాలుష్యంలో రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను, ఆయన నన్ను కలవడు, నేను ఆయన్ని కలవను, కానీ 10 సంవత్సరాల తర్వాత మా ఇద్దరికి తెలుస్తుంది ఇదో పెద్ద సమస్య అని. అలా చేసే బదులు ఒక వేదిక ఉండి ఈ పరిస్థితుల్లోనే మేమిద్దరమే కలిసి సరే దీన్ని ఇలా చేయండి, దీని కాంపోజిషన్ ఎలా పెంచండి, ఇది ఎయిర్లోకి ఇంత వస్తుంది అనేది కొంచెము ఒక రకమైన పరిశోధన చేసి ఆ పరిశోధనని కూడా చెప్పేశామనుకోండి, ఇందులో ఇది కూడా చేసేసాము, పొల్యూటెంట్స్ కూడా తక్కువ వస్తున్నాయి, అది జరగచ్చు, మేబీ వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ అది చెయ్యాలి అనే ఆలోచన రావాలి అంటారు. ఇక మనం ముందుకు వెళ్దాం. ఇప్పటికీ మన దేశంలో 2006లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ రూల్స్ తయారు చేశారు. మళ్ళీ కొత్తగా మొన్నే లాక్డౌన్ పెట్టిన తర్వాత వాటిని మార్చారంట. మనకున్న సమస్య ఏంటంటే ఆ మార్చిన సంగతి కూడా మనకు అంతగా పెద్దగా తెలియలేదు. వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ని రిలాక్స్ చేశారు, అంటే సడలించారు. రూల్ ఏం చెప్తుందంటే హైవేస్, పైప్ లైన్స్, బార్డర్ ఏరియాలో అక్కడ పబ్లిక్ హియరింగ్ అవసరం లేదు అంటున్నారు. అంటే ఎక్కడైనా రక్షణకు సంబంధించిన వర్క్స్ అవి జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ పబ్లిక్ హియరింగ్ అవసరం లేదు అంట. కానీ బార్డర్ ఏరియా అంటే ఏదో బార్డర్ అంటే ఏదో ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్, ఇండియా చైనా బార్డర్ కాదు. లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, మన దేశం ఇంటర్నేషనల్ ఆ రేఖకి మన భూభాగంలోని 100 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా బార్డర్ ఏరియా అని అంటారంట. అంటే మన పాకిస్తాన్ బార్డర్కి 100 కిలోమీటర్ల లోపు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా ఆ ప్రాంతంలో నేను పబ్లిక్ హియరింగ్ నాకు అవసరం లేదు అనేది కొత్త రూల్. 100 కిలోమీటర్ల ప్రాంతం అంటే చాలా ఏరియా ఉంటుంది. కాబట్టి అంతెందుకు, ఇప్పుడు అమృత్సర్ ఉందండి, అమృత్సర్ పట్టణము పాకిస్తాన్ బార్డర్కి 15 కిలోమీటర్లే. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అమృత్సర్ నగరంలో నేను ఏం చేసినా కానీ నేను పబ్లిక్ హియరింగ్ పెట్టను అనేది వీళ్ళు చెప్తున్నాను, కానీ దానివల్ల అమృత్సర్లో ప్రజలకు ఇబ్బందే కదా. కాబట్టి దీనివల్ల మనకు కొన్ని వేరే సమస్యలు రావచ్చు. వాళ్ళ ఉద్దేశం వేరు, ఆ ప్రాంతాల్లో పనులు వేగవంతం కావాలనే ఇంటెన్షన్ ఉంది, కానీ దీనివల్ల ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలు ఎటువంటివి అనేది మనం ఆలోచించాలి. ఇంకోటి, ఈ రూల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ వారు ప్రజల అభిప్రాయ సేకరణ కోసం 45 రోజులు ఇంటర్నెట్లో పెట్టారంట. కానీ ఆ వార్త బయట ఎక్కడ రాలేదు. అంటే వాళ్ళు వెబ్సైట్లో పెట్టిన మాట వాస్తవమే, ఎక్కడో న్యూస్ పేపర్లో 10వ పేజీలో 12వ పేజీలో ఈ విషయం వచ్చి ఉంటుంది, అందరం మిస్ అయ్యాం. కాబట్టి ఏంటంటే సజెషన్స్ కూడా చాలా మంది ఇవ్వలేదు.
ఈఐఏ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన హిస్టరీ 1991లో మార్చారు, 2006లో మార్చారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్చారు. అంటే దాదాపు 10-15 సంవత్సరాల గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కనుక మనం ఈ మార్పులు ఇంకార్పొరేట్ చేయకపోతే మళ్ళీ 2035లో వాళ్ళు ఈఐఏ నోటిఫికేషన్ మారుస్తారేమో. అప్పటి వరకు చాలా నష్టం జరగచ్చు. కాబట్టి ఇటువంటి విషయాల గురించి మనము దృష్టి పెట్టడం ఎంతో ముఖ్యమైనదని నా వాదన. ఇక పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ టైం. ఇది వరకు నోటిఫికేషన్ ప్రకారము 45 రోజులు టైం ఇచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 40 రోజులే ఇస్తున్నారు. ఈ 5 రోజుల వల్ల ఏమవుతుందని మనం అనుకోవడానికి లేదు. ఇక్కడ పోలవరం కడుతున్నామని అనుకుందాం, చుట్టుపక్కల ఎన్నో తండాలు, ఎన్నో గ్రామాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ విజిట్ చేసి పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ తీసుకోవాలనుకుందాం. అలా కాదని చెప్పేసి 45 రోజులు కాకుండా 40 రోజులు అంటే వాళ్ళు అన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళరు. ఏదో ఒక మీటింగ్ రంపచోడవరంలో, ఒక మీటింగ్ భద్రాచలంలో, ఒక మీటింగ్ జంగారెడ్డిగూడెంలో, ఒక మీటింగ్ దొండపూడిలో, ఒక మీటింగ్ మారేడుమిల్లిలో అలా పెట్టేసి 40 రోజుల్లో పెట్టేశారు అనుకోండి. ఆ తండాలో ఉండే వ్యక్తి ఈ మారేడుమిల్లికి, రంపచోడవరానికి ఆ రోజు వెళ్ళాలి కదా, వెళ్ళలేడు. కాబట్టి అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పలేడు. కాబట్టి ప్రజల అభిప్రాయాలు అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండకపోవచ్చు, టైం తగ్గించేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇకపోతే మైనింగ్ లీజు ఇది వరకు 30 సంవత్సరాల వరకు ఇచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాల వరకు ఇస్తున్నారు. అంటే ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు మైన్కి పర్మిషన్ ఇస్తే అతను 50 సంవత్సరాల వరకు అతన్ని మనం ఆపడానికి లేదు. అంటే 25 ఏళ్ల తర్వాత మనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చి, బాబు నువ్వు ఈ మైన్ ఆపేయంటే, లేదు నాకు ఇంకో 25 ఏళ్ల వరకు పర్మిషన్ ఉంది అని చెప్పి అతన్ని మనం ఏం చేయలేము. ఎందుకంటే చట్టపరంగా మనం ఆ 50 సంవత్సరాల టైంని మనము ఇవ్వకూడదు. కానీ దీనికి గల కారణాలు తెలీదు. కానీ మైనింగ్ లీజ్ని 50 సంవత్సరాలకు పెంచడం వల్ల పర్యావరణానికి కొంచెం హాని జరిగిందనే చెప్పొచ్చు. ఇక ముఖ్యమైన విషయం, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకి 2000 హెక్టార్ల కన్నా తక్కువగా ఉంటే మైనర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అని, వాటిని జిల్లా లెవెల్లోనే తీసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు. బాగానే ఉంది. 2000 నుంచి 10,000 హెక్టార్లు కలిగిన ప్రాంతాలకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అని రూల్ ఉండేది ఇది వరకు. 10,000 హెక్టార్లకు మించితేనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చూస్తారు అనేది ఇది వరకు ఉన్న రూల్. ఓకే సార్, కంటిన్యూ చెప్పండి. చెప్పండి. మైనర్ ఇరిగేషన్, మేజర్ ఇరిగేషన్, దట్ వన్. ఓకే అదే ఓకే సార్, చెప్పండి. ఇక రెండవది, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎలా మార్చారంటే 5,000 హెక్టార్ల కన్నా తక్కువ ఉండేది మైనర్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద మార్చేశారు. 5,000 నుంచి 50,000 హెక్టార్ల వరకు ఏది ఉన్నా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంటే పర్మిషన్లు ఇచ్చుకోవాలి. 50,000 హెక్టార్ల కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంట. ఇక్కడ మనము ఆ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన సామర్థ్యము అది ఒక ఎత్తు, అది ఒకవైపు అయితే 50,000 హెక్టార్లు కలిగిన భూమి ముంపునకు గురవుతున్న అంత భూమి మారుతున్న అంత పెద్ద ప్రాజెక్టుని రిపోర్టు తయారు చేసే శక్తి సామర్థ్యాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయా అనేది ప్రశ్న. ఇప్పుడు నేను ఒక పర్యావరణ శాస్త్రంలో నేను పిహెచ్డి చేశానండి. 5,000 హెక్టార్ల కన్నా తక్కువ ఉన్న ప్రాజెక్టుగా ఒక ఈఐఏ రిపోర్ట్ రాసి ఇవ్వండి అని నా దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, ఏదో ఒక రోజు వీలు చూసుకొని వెళ్తాను. 5,000 హెక్టార్లు అంటే తక్కువే కదా, ఒకసారి 2 సార్లు వెళ్తాను, చూసి వచ్చేస్తాను, నా రిపోర్ట్ నేను ఇస్తాను. కానీ 50,000 హెక్టార్లకు సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ అంటే నేను కనీసం 4 రోజులు తిరగాలి. నేను అంటాను, నేను 4 రోజులు తిరగలేనండి అంటాను. అంటే వీళ్ళకేంటి, వేరే ఎక్స్పర్ట్స్ కావాలి, వేరే ఎక్స్పర్ట్ టీం కావాలి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఉన్న వాళ్ళకి వర్క్ ఎక్కువగా ఇస్తారు. ఆల్రెడీ ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉంటాడు, అతనికి 4 ప్రాజెక్టులు ఇచ్చి ఈ పని కూడా నువ్వే చేయాయా అంటారు. ఆయన శక్తికి మించిన పని ఆయనకి ఇచ్చేసి ఇది చేయమంటే ఆయన సరిగ్గా చేయలేకపోతే మళ్ళీ నష్టపోయేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కదా. అంటే ఇక్కడ మీరు పవర్స్ డీసెంట్రలైజేషన్,
కేంద్రము రాష్ట్రానికి పవర్స్ ఇవ్వటం అనేది ఒకంతకు మంచిదే, పర్మిషన్స్ తొందరగా వస్తాయి, పనులు అవుతాయి. కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఆ పనులు చేయడానికి కలిగే సామర్థ్యము ఉన్నదా అనేది ప్రశ్న. దీనివల్ల ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్కు నష్టం లేకపోయినా ఫ్యూచర్లో నష్టం జరగవచ్చు. రేపు పొద్దున ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగితే మళ్ళీ సెంట్రల్ వాడే కమిటీ వేస్తాడు. కమిటీ వేసి ఇక్కడ తప్పెందుకు జరిగింది, అక్కడ తప్పెందుకు జరిగింది అని అంటాడు. జరగాల్సిన డెవలప్మెంట్ మళ్ళీ జరగదు. కాబట్టి ఇది ఆలోచించదగ్గ విషయం. సో సమ్మరైజ్ చేస్తే ఈఐఏ అనేది ప్రాజెక్ట్స్ని స్క్రూటనైజ్ చేయాలి, లెజిస్లేటివ్ రెగ్యులేషన్స్ని ఫాలో చేయాలి, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనాని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ని ప్రమోట్ చేయాలి. ఇది జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్. అంటే ఈ ఇష్యూస్ని కూడా ఈఐఏ అనేది కవర్ చేయాలి. ఇక మనము కొన్ని గ్రౌండ్ లెవెల్ ట్రూత్స్ గురించి మాట్లాడుతాం. ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో మీకు పచ్చని పొలాలు, ఆ పొలాల్లో పనిచేస్తున్న గిరిజనులు, వెనకాల ఒక పెద్ద మట్టి కొండ కనపడుతుంది. ఈ మట్టి కొండ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ కొంచెం గీతలుగా ఉన్నాయి, కొంచెం చిన్న మీరు చూసినట్టయితే ఒక చోట గీతలుగా ఉన్నాయి. ఏం జరుగుతుంది అంటే వర్షపు నీరు పడ్డప్పుడు ఎరోజన్ అనేది అవుతూ ఉంది. ఈ మట్టి అంతా ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ కొంచెం నల్లగా కూడా ఉంది. కోల్ మైన్ లోంచి తీసిన మట్టి. కోల్ మైన్ లో మైనింగ్ కోసం పైన ఉండే మట్టిని తీసేస్తారు, దాన్ని ఓవర్ బర్డెన్ అంటారు. ఆ మట్టిని అంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బారేశారు. ఇప్పుడు గాలికి మట్టి ఎగిరి ఇక్కడ పడవచ్చు, ఇక్కడ ల్యాండ్ని కంటామినేట్ చేయొచ్చు. వర్షపు నీరు ఈ మట్టిని తాకి ఈ మట్టిలో ఉన్న మలినాలు కానివ్వండి, హెవీ మెటల్స్ కానివ్వండి, వాటన్నిటిని భూమిలోకి తీసుకెళ్లొచ్చు. వీళ్ళకి ఏదో ఒక బోరో 2 బోరో ఉంటుంది, 2 బోర్లు ఉంటాయి. ఆ నీరు కలుషితం కావచ్చు. ఆ నీళ్లు లేదంటే ఈ నీళ్ళంతా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఏదో చిన్న కుంటలో పడవచ్చు. ఆ కుంటలో నీళ్ళని పశువులు తాగి ఆ పశువులకి హెల్త్ పాడవచ్చు, ఏమైనా జరగచ్చు. ఇది అంటే ఈ మట్టిని ఇక్కడ వేయకూడదు అని నేను చెప్పను. ఈ మట్టిని ఇక్కడ వేస్తే పాటించాల్సిన రూల్స్ ఏంటి, అవి వీళ్ళు పాటిస్తున్నారు. అవి పాటించకపోతే నష్టపోయేది ఎవరు? వీళ్ళు. నష్టపోయేది వీళ్ళు. ఇదంతా కూడా ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే సమ్మర్లో, వేసవి కాలంలో, మిట్ట మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి 3 గంటల ప్రాంతాల్లో ఆఫీస్ రూముల్లో కానీ మనము ఎక్కడైనా కానీ ఉంటే పవర్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి వేగంగా వీలైనంత ఎక్కువగా బొగ్గుని తీసి వేగంగా బొగ్గుని థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్కి తరలిస్తే అక్కడ వేగంగా వీలైనంత ఎక్కువ విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసి లోడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు కూడా మనకు వీలైనంత విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయాలని వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. సో కానీ మనమందరం బాగానే ఉన్నాం, కానీ దీనివల్ల ఈ గిరిజనులకి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఇక మనం రూల్స్ చూసినట్టయితే ఇది సిఎంపిడిఐ, సెంటర్ ఫర్ మైన్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని రాంచీలో ఉంది. అక్కడ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క మైనింగ్ యాక్టివిటీ ఏది జరిగినా ఆ మైనింగ్ యాక్టివిటీని దానికి సంబంధించిన రిమిడియల్ మెజర్స్ ని వాళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు. ఈ యాక్టివిటీ వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది అని. కానీ ఈ మిటిగేషన్ మెజర్స్, రెమిడియల్ మెజర్స్ చేయడానికి గల యంత్రాంగం ఒక్కోసారి ఉండదు. యంత్రాంగం ఉన్నా యంత్రాలు ఉండవు, యంత్రాలు ఉన్నా నిధులు ఉండవు. కాబట్టి ఒక పెద్ద సమస్య క్రియేట్ చేశారు. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే ఈ రూల్స్ అనేవి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చెప్పిన దాంట్లో వైలేట్ అయ్యే రూలు ఇది, ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ మూమెంట్ సబ్సిస్టెన్స్. అంటే మొత్తము మట్టి మూమెంట్, దానివల్ల జరిగేది ఏంటంటే
జామెట్రీ అనేది మారిపోతుంది, అండులేషన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి, విండ్ ప్యాటర్న్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి, చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి వాటి వల్ల. ఇక ఆ ఓవర్ బర్డెన్ డంపింగ్ వల్ల చుట్టుపక్కల ఎయిర్ పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది, ల్యాండ్ డిగ్రేడ్ అవుతుందని ఇందాక చెప్పాను. పైగా పొల్యూటెంట్స్ గ్రౌండ్ వాటర్లోకి వెళ్తాయి. పైన జరిగిన సాయిల్ ఎరోజన్ వల్ల ఈ సాయిల్ ఎరోడైన సాయిల్ అంతా వెళ్ళి మన డ్యామ్స్ దగ్గరికే పడుతుంది, డ్యామ్స్ దగ్గరికే వచ్చి పడుతుంది. నిన్నటి లెక్చర్లో నేను చెప్పాను, డ్యాములలో సిల్ట్ పేరుకుపోవడం వల్ల మనము దాదాపు నాగార్జున సాగర్లో 4వ వంతు కెపాసిటీని కోల్పోయాము అని. ఈ సమస్య అన్ని చోట్ల రావచ్చు ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే మైనింగ్ జరుగుతుంది. ఇది మన మన్యం ప్రాంతంలోని, విశాఖలోని మన్యం ప్రాంతంలోని జలాశయంలో పరిస్థితి. రైవాడ జలాశయం అంటారు. అక్కడ ఆల్రెడీ ఈ రీసెంట్ గా ఈ సమస్య వచ్చిందని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ కొండ ప్రాంతాల్లో మైనింగ్ జరుగుతుందని విన్నాను నేను. అక్కడ ప్రాంతాల్లో అక్కడ కూడా మైనింగ్ జరిగితే, అక్కడ కూడా సాయిల్ ఎరోజన్ జరిగితే, ఆ సాయిల్ అంతా వచ్చి ఇక్కడ పడితే జరిగేదేంటి? ఇంకా స్టోరేజ్ కోల్పోతాం కదా మనం. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇలా ఉంది. అంటే నేను ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే, మైనింగ్ చేయాలా వద్దా అనే దానికి సపరేట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది, అదొక వేరే పెద్ద సమస్య. కానీ మైనింగ్ వలన వచ్చే సాయిల్ ఎరోజన్ని తగ్గించగలడానికి మన దగ్గర ప్రణాళిక ఉందా? ప్రణాళికతో పాటు కంట్రోల్ చేసే యంత్రాంగం అంటే ఉన్న ఒకే ఆఫీసర్ని చూపించి 10 పనులు అదే ఆఫీసర్తో చేయించడం కాదు. ఈ ఒక్క పనికే డెడికేటెడ్ గా ఉండే యంత్రాంగం ఉందా? యంత్రాలు ఉన్నాయా? వాటి కోసం మనం నిధులు ఇచ్చామా? అన్ని స్కీములకు మనము నిధులు ఇస్తాం, కానీ పర్యావరణ పరిరక్షణకి కొన్నిటికి మనం నిధులు రెగ్యులర్ గా ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు అనేది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. ఇక తీర ప్రాంతాల్లో వెట్లాండ్స్ అని ఉంటాయి. ఈ వెట్లాండ్స్ అనేవి పొల్యూటెంట్స్ ని ఫిల్టర్ చేయడంలో, ఎన్నో జీవరాశులకు షెల్టర్ కల్పించడంలో ఎంతో కీలకమైన పాత్రలు పోషిస్తూ ఉంటాయి. ఈ వెట్లాండ్స్ చాలా చోట్ల ఉన్నాయి మన దేశంలో. కానీ ఈ మధ్య కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఈ వెట్లాండ్స్ మీదనే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. వాటి మీద కూడా చాలా చోట్ల కోర్టు కేసులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ఆర్టికల్ రాసిన వ్యక్తి గంజివరపు శ్రీనివాస్ గారని పర్యావరణవేత్త, విశాఖపట్నం వాస్తవ్యులు, విశాఖపట్నం ప్రాంతం మీలో కొంతమంది తెలిసే ఉంటుంది. ఆయన మన దేశంలో ఉన్న చిత్తడి నేలల గురించి రాసిన ఆర్టికల్ ఎన్నో చట్టాలు రావాలని, చిత్తడి నేలల గురించి మనము చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు. పైగా ఇందులో మీరు చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా సోంపేట గురించి కూడా చెప్పారు ఈయన. సోంపేట, నౌపాడ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న చిత్తడి నేలల గురించి, వాటిని సంరక్షించడం గురించి ఏం చేయాలనేది కూడా ఈయన ఎప్పుడో చెప్పాడు. కానీ చాలా మందికి ఈ విషయాల గురించి అవగాహన లేదు. ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్తే, మనకు శ్రీకాకుళం దగ్గర శ్రీ కూర్మనాథ స్వామి ఆలయం ఉన్నది. అక్కడ కూడా వాళ్ళు తాబేళ్లను సంరక్షిస్తున్నారు. ఇక్కడ నేను చెప్పబోయే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, భారతదేశ తీరంలో తాబేళ్లకు గుడ్లు పెట్టే అనుకూలమైన వాతావరణం ఇక్కడే ఉందంట, భారతదేశ తీరంలోనే ఉందంట. ఈ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టిల్స్ అనే టర్టిల్స్ అంటే తాబేళ్ల జాతి చాలా అరుదైన తాబేళ్లు. ఇవి మన దేశ తీరంలోనే ఎక్కువగా గుడ్లు పెడతాయని వార్తలు. ఒరిస్సా ప్రాంతంలో, తీర ప్రాంతాల్లో ఏవో ఇండస్ట్రీస్ కట్టేటప్పుడు వీటి సంరక్షణ మీద చాలా ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సి వచ్చింది. చాలా ఇవి ప్రమాదంలో పడుతున్నాయని అంతర్జాతీయ లెవెల్లో, అంతర్జాతీయంగా చాలా డిబేట్లు జరిగాయి, చాలా వాదనలు వినిపించాయి. చాలా మంది చెప్పారు, మీరు ఆ సైట్స్ ని సంరక్షించకపోతే మొత్తం సముద్రంలో ఉన్న జీవరాశులకే ముప్పుగా ఉంది. ఎందుకంటే సముద్రంలో ఒక జీవరాశి మాయమైపోతే మిగతా జీవరాశులు కూడా ప్రమాదమే.
కాబట్టి అది చెప్పిన తర్వాత ఈ సంరక్షణ కోసం చాలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇక ఇందులో సానుకూలమైన అంశం ఏంటంటే లాక్డౌన్ వల్ల ఇటీవల ఒడిశా తీరంలో 2 లక్షల తాబేళ్లు వచ్చి గుడ్లు పెట్టి వెళ్ళాయని అక్కడ ప్రజలు చెప్పారు. గత 20 సంవత్సరాల్లో ఆ తాబేళ్లు చనిపోవడమే కానీ అన్ని లక్షల తాబేళ్లు రావడం ఇదే మొదటిసారని అక్కడ చాలా మంది హర్షం వ్యక్తం చేసినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ఇక ఇలా మనము చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో చట్టాలు కావాలి మనకి. కానీ చట్టం రావాలి అంటే దానికి గల ప్రాసెస్ చాలా పెద్దది. క్యాబినెట్ అప్రూవల్ దగ్గర నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సంతకం వరకు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ సంతకం దగ్గర నుంచి ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ వరకు ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అనేది మనకి. అంటే ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్, చట్టం చేయడానికి ఉన్న కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు అది అత్యవసరమైన సమయం పడుతుంది. ఇదంతా జరిగే లోపు, మనము చట్టాలు తీసుకొచ్చే లోపు జరగాల్సిన నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము చట్టాలు ఫార్మేషన్ తీసుకురావడం గురించి మనం ఎలాగో ముందడుగు వేస్తాం, కానీ ఈ లోపల జరిగే నష్టాన్ని కూడా ఆపటము ఎంతో ముఖ్యమైనదని మనందరము గ్రహించాలి. ఇక నేను నిన్న చెప్పినటువంటి విషయాన్నే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఎన్ని చట్టాలు చేసినా అవన్నీ వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకునే చేయాలి. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ను దృష్టిలో పెట్టుకునే మనం చట్టాలు రూపొందించాలి. మనం రూపొందించిన చట్టాల్లో చాలా మటుకు చట్టాలు అంత గట్టివి కాదు. అందులో చట్టాలలో సవరణలు చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ఆ చట్ట సవరణలు జరగాలి అంటే విద్యావేత్తలు, పైగా విద్యావేత్తలతో పాటు న్యాయవాదులు, న్యాయ వ్యవస్థలో సంబంధించిన వాళ్ళు, విద్యార్థులు, కామన్ పబ్లిక్ అందరూ కలిస్తేనే మనం వీలైనంత తొందరగా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చట్టాలు చేయగలము. ఇక ఫైనల్ గా నేను చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే, మనము తక్కువ రిసోర్సెస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం, వేస్ట్ ని తగ్గిద్దాం. ప్రోడక్ట్స్ ఏం వచ్చినా కానీ వాటిని వీలైనంత వేస్ట్ ని మళ్ళీ ట్రేడ్ చేద్దాం. అంటే సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అవ్వాలి, కానీ ఎక్కడ వేస్ట్ అనేది జనరేట్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ని కాల్చే స్టేజ్ వచ్చిందంటే ఎందుకు వచ్చింది? ప్లాస్టిక్ ని రీసైకిల్ చేసే పరిశ్రమ లేదు కాబట్టి. అదే ప్లాస్టిక్ ని రీసైకిల్ చేసే పరిశ్రమ వచ్చింటే మనం ఇంకేదైనా చేసేవాళ్ళం. కాబట్టి మనము రిసోర్సెస్ ని వీలైనంత తక్కువగా వాడుతూ, నేను మొదట స్లైడ్ లో చెప్పినటువంటిగా ఆ 1.5 డిగ్రీల డేంజర్ మార్క్ ని మనము దాటడానికి గల 8 సంవత్సరాలను ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని రాబోయే తరాలను పెను విపత్తు నుంచి కాపాడగలిగే ప్రయత్నం చేయాలని, దీనిలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ ఈ నా విజ్ఞప్తి, ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడగాలంటే అడగచ్చు. దిస్ EIA సార్. చెప్పండి. నేను డాక్టర్ మూర్తి, ప్రొఫెసర్, హైదరాబాద్. చెప్పండి. ఈ EIA దానిలో మన పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ హ్యావ్ ఎనీ రోల్? వాళ్ళు స్టేక్ హోల్డర్స్ అండి. వాళ్ళు డేటా ఇవ్వాలి స్టార్టింగ్ లో. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లోనే వాళ్ళు, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాంతంలో ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, ఆ ప్రాంతంలో ఏ పొల్యూషన్ పెరుగుతుందా లేదా అని చెప్పే ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా వీళ్ళే ఇవ్వాలి. వాళ్ళు స్టేక్ హోల్డర్స్, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉంటారు. సో వాళ్ళు లేదా వాళ్ళకి చెప్పే చేస్తారండి. అచ్చా, ఓకే, గుడ్.
సార్ ఇంకోటి మన ప్లాస్టిక్ నుంచి పెట్రోల్ తయారు చేయడం దాంట్లో ఈజ్ ఇట్ గుడ్ వే ఆర్ నాట్ అనేది అడిగారు కదా. నేనేమో గుడ్ వే అన్నాను, మీరు నాకు అది అర్థం కాదు, అది గుడ్ సిమ్టమ్ ఆర్ నాట్? అది మంచిదే, కానీ పెద్దగా స్కేల్ చేసేటప్పుడు మరిన్ని పరీక్షలు చేయాలి అంటారు. ఎనీ పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్. ఇప్పుడు 25 సంవత్సరాల క్రితం లెడ్ యాడ్ చేసేసి, లెడ్ ని పెట్రోల్ యాడ్ చేసేసి కమర్షియలైజ్ చేసేసాం. అవును. 10 సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడే గనక ఆ పొగలోంచి లెడ్ వస్తుందా లేదా, ఇంకా లెడ్ వస్తే మనకి ఏమైనా ప్రమాదమా, లెడ్ వల్ల మనకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని అప్పుడే తెలిసింటే లేదు 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 లెడ్ వద్దు వేరే ఏదైనా చూద్దామని అనుకునేవాళ్ళం కదా. అవును. ఇప్పుడు కూడా నేను అదే అంటాను. ఇప్పుడు ఆయన తయారు చేసే పెట్రోల్లో బండి నడుస్తుంది కరెక్టే, బయటకు వచ్చే పొగలో ఏమేమి ఉంటుందో నాకు తెలియదు. కాబట్టి నేనేమంటానంటే అందులో ఏమొస్తుంది దాని మీద ప్రయోగాలు చేయండి. దానివల్ల పిలిస్తే అది క్యాన్సర్ కాజ్ చేస్తుందా లేదా తెలుసుకుందాం, తక్కువగా ఉందా ఎక్కువగా ఉందా, అది నా మాట. ఆఫ్టర్ బర్నింగ్ ఎగ్జాస్టెడ్ గ్యాసెస్ మాట. ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్, ఇప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ లో మనం పార్టికల్స్ PM10 కానివ్వండి, PM2.5 కానివ్వండి, అది మెజర్ చేస్తున్నాము. మహా అయితే నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ మెజర్ చేస్తున్నాము. అవును, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే గ్యాస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం మెజర్ చేయలేము. అవును, కరెక్ట్. సైలెంట్ గా 10 సంవత్సరాల తర్వాత మన అందరి హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం మెజర్ చేస్తే అప్పుడు ఏం లాభం లేదు. అదే అంటారు. అందుకనే లాబొరేటరీలోనే మనం మెజర్ చేద్దాం అంటాం. ముందుగానే చూసుకోవాలి. అంటే దీనికి అంటే చెప్పడం వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటంటే వివిధ ఏరియాల్లో పనిచేస్తున్న ఎక్స్పర్ట్స్ మాట్లాడుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు ఆ ఇంటరాక్షన్ లేదు, ఎవరికి వారు ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఆయన పేరు తెలుసు, నేను ఇప్పుడు నేను మెయిల్ చేశాను అనుకోండి, సార్ దాని నుంచి ఏమైనా వస్తున్నాయి మీరు చేస్తున్నారా అంటే ఆయన కరెక్టే మనం కూడా చేద్దాం, మీరు మాకు హెల్ప్ చేయండి, మనం కలిసి చేద్దాం అంటాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. క్వశ్చన్స్ అంటే అడగండి పార్టిసిపెంట్స్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ పార్టిసిపెంట్? అమలాపురం దగ్గర బ్లో అవుట్ ఎఫెక్ట్ అయింది కదండి? అవునండి, పాషర్లపూడి అమలాపురం దగ్గర. దట్ ఎఫెక్టెడ్ ది ల్యాండ్ ఆల్సో. అంటే ఫర్టైల్ ల్యాండ్ అనేది డేటా లేదండి. అది జరిగినప్పుడు పాషర్లపూడి సంఘటన జరిగినప్పుడు నేను 7వ తరగతిలో ఉన్నాను. పైగా అది చాలా సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. తర్వాత నాకు తెలిసిన ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే కొంత పొగ సెటిల్ అవుతుంది, అంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ అని కొంత సెటిల్ అవుతాయి, కానీ అది గాలి దిశను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అది. కాబట్టి అది పైగా అది జరిగినప్పటికీ చాలా రోజులైంది. కాబట్టి అప్పట్లో డేటా కలెక్ట్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు యంత్రాంగం ఉందో లేదో కూడా మనకు తెలియదు. అంటే మాది అమలాపురం, చుట్టుపక్కల మాది అమలాపురం అండి. నేను హైదరాబాద్ లో ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నాను, డాక్టర్ మూర్తి. అందుకని అడిగాను. అది బాగా చెప్పారండి. అదే ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ గ్రహించాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. అంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాము. ఏదైనా సాంకేతిక పరమైన డేటా తీసుకోవాలి అంటే విజయవాడ నుంచి చుట్టుపక్కల 200 కిలోమీటర్ల పరిధిలో గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ 2 ఉన్నాయండి. ఒకటి JNTU కాకినాడ, రెండవది నిట్టు, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం కిందకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇటువంటి డేటా ఏమైనా తీసుకోవాలి అంటే ఆ ఏజెన్సీస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ వేరే ఏదైనా కాలేజీ వాళ్ళు కొలాబరేట్ చేస్తే అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే స్ట్రాంగ్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఒక్కరే చేయకుండా వాళ్ళని నిట్ అధికారులు కానివ్వండి, JNTU కాకినాడ వాళ్ళు కానివ్వండి, లేదంటే ఇంకేదైనా కాలేజీ 2 కాలేజీలు కలిసి చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే
ప్రపోజల్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రపోజల్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, డేటా కూడా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు, మ్యాన్ పవర్ కూడా ఉంటుంది రెండు వైపు. కంపారిజన్ వస్తుంది, వచ్చి కంపారిజన్ వస్తుంది, సక్సెస్ఫుల్ డేటా తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ, మన దగ్గర డేటా లేకపోవడం అనేది కూడా ఒక సమస్య కదండి. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Any more questions from participants? సార్ కొంచెం సజెషన్, ప్లీజ్ గివ్ సజెషన్ సార్. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సిలబస్, ఎనీ సచ్ subject we have to introduce in civil engineering, wherein we have to talk about legal aspects of civil engineering, sir. Like we are saying about a different environment impact assessment, the policies, the regulations, acts, and everything. So should we have any such course in civil engineering wherein we can briefly discuss about legal aspects of this type of violations? అవునండి, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్ అనాలిసిస్ అని మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే సమస్య ఏంటో నేను చెప్తాను. అలా కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ లో విద్యార్థులు ఓపెన్ ఎలెక్టివ్స్ చూస్ చేసుకుంటారు. సో ఏం జరుగుతుందంటే ఓపెన్ ఎలెక్టివ్స్ చూస్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ ఎలెక్టివ్స్ ని ఎక్కువ మంది ఆప్ట్ చేయరు. ఇప్పుడు లిమిటెడ్ స్టాఫ్ ఉండటం వల్ల ఎలెక్టివ్స్ ని కూడా తగ్గించడం జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా చోట్ల, రైట్? సో ఆ సమస్య చాలా చోట్ల ఉంది. నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఒక ఫైనల్ ఇయర్ లో కాకుండా ఇది థర్డ్ ఇయర్ లోనే ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఒక చాప్టర్ కింద స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదండి, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ టాపిక్ లోనే దాంట్లో సిలబస్ లో యాడ్ చేస్తే బెటర్. ఎందుకంటే కొత్తగా కోర్సు రన్ చేయాలనుకోండి వేరే ఇబ్బందులు వస్తాయి. అంటే దీన్ని ఎలెక్టివ్ కిందనే ఫ్లోట్ చేయాల్సి వస్తుంది, కోర్స్ కింద ఫ్లోట్ చేయలేము అలా. సో దీని గురించి నేను మీకు డీటెయిల్ గా ఒక ఈమెయిల్ రాస్తానండి. చక్రవర్తి గారు కదండి? అవును సార్, అవును సార్, అవును సార్. సో నేను మీకు దీని గురించి ఒక డీటెయిల్డ్ ఈమెయిల్ రాస్తాను, కోర్స్ ఎలా ఫ్లోట్ చేయొచ్చు, దానికి గల రోడ్ మ్యాప్ గురించి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, I have one more question, sir. చెప్పండి సార్. Earlier you said about leasing of mines. Earlier it is only 20 years, now it is 50 years, you are saying. అవునండి. But the recent developments, what I am able to see is, whenever the government changing, they are simply abolishing the earlier allotment and they are going for fresh standards once again. So, so in this case, at least we can take this type of policies to certain advantage also based on the earlier experience with that industry, on what extent they are protecting the environment for mining purpose. If they are not following as per norms or something based on that, we can cancel their order. Yeah, once if they are, which I mean to say, not a government point of view, sir. Initial clause will introduce in their contract. If they violate the contract, like you have heard, sir, in Obulapuram mines earlier in Anandapuram, that but Karnataka person Gali Janardhan Reddy, he has exploited that mining iron ore beyond a certain depth of excavation, sir. That had a very long issue law. Very big issue earlier. It happened 4 years back. Similarly, any such legislation we can introduce in this contract so that the particular contractor will not exploit the so-called mine beyond certain extent, sir. యా, మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూని హైలైట్ చేశారండి. మొదటిది గవర్నమెంట్ మారుతున్నప్పుడు జరిగే పరిణామాలు. ఇవి 2020లో దీని గురించి ప్రొవిజన్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. లేకపోతే కనుక మనం సజెస్ట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఇలా మార్చకూడదు అని. రెండవది మీరు చెప్పినట్టుగా అతను వైలేట్ చేస్తున్నాడు అని, ఆ వైలేట్ చేస్తున్నాడు అనేది ప్రూవ్ చేయడానికి మనకు కొన్ని టూల్స్ కావాలి కదా.
Yes, ఆ sir. టూల్స్ గురించి మనము మన దగ్గర ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు మనకు కొన్ని విషయాల్లో ఒక వ్యక్తి వైలేట్ చేస్తున్నాడు లేదు అనేది ఒక్కోసారి మనం చూసి చెప్తాం, అరే ఇదంతా తవ్వేశారు కదా. కానీ లీగల్గా అది వర్తించదు. లీగల్గా ఏంటంటే ప్రూఫ్ కావాలి సైంటిఫిక్గా. కాబట్టి దానికి మనము వేరే టూల్స్ కాదు, జిఐఎస్ మ్యాప్స్ కానివ్వండి, లేదంటే ఇంకేదైనా కానివ్వండి, ఆ టూల్స్ని సమకూర్చుకొని రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్, నేను ఒక స్లైడ్లో చెప్పాను మానిటరింగ్ జరగాలి అని, కానీ రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్ జరగట్లేదు. ఆ మానిటరింగ్ చేసే ఏజెన్సీ కూడా ఎవరిదై ఉండాలి, అది కూడా క్లారిటీ లేదు. ఇప్పుడు ఆ మానిటరింగ్ వాళ్ళే చేస్తాము అంటారు, మేమేం చేస్తున్నాం అంటే మానిటరింగ్ అంతా కరెక్ట్గానే ఉందంటారు, అంతే కదండి. కాబట్టి సమస్య అనేది ఇక్కడ సాల్వ్ అవ్వట్లా. ఆ మానిటరింగ్ ఎవరు చేయాలి, వాళ్ళు ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి అనే విషయంలో కూడా క్లారిటీ లేదు. సో అది కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి. Yes, sir. రైట్. Yeah, so any questions from participants? I think, sir, one way or the other, this COVID-19 lockdown and everything, I think it helped greatly in environmental production, sir. To a certain extent. కొంతవరకు ఓకే అండి, టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ హెల్ప్. కానీ ఇది టెంపరీ, మళ్ళీ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మొదలవుతుంది కదండి. Yes, sir. Yes, sir. కాబట్టి నాకైతే ఇది ఏంటంటే కొంత ముందుకు జరిగింది అంతే. మనము కావాల్సిన వనరుల్ని ఈ సమకూర్చుకోలేదు. ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఒక అనాలిసిస్ చేసుకునే టైం దొరికింది, సిచ్యువేషన్ రివ్యూ చేసుకునే టైం దొరికింది మనకి, అదే అడ్వాంటేజ్. I have seen some news, sir. Ozone layer depletion, now it is completely covered and I heard the news, sir, recently, I think. Maybe 1 month back, sir. దానికి గల కారణాలు వేరే ఉన్నాయండి, వాళ్ళు చెప్తున్న కారణాలు. అక్కడ దానికి వేరే, దానికి COVID-19 దానికి పెద్దగా సంబంధం లేదు అని చెప్పారు. గాలుల దిశ మారడం వల్ల అటు ఓజోన్ వెళ్లకుండా అదేంటి అది రికవర్ అయిందని సంథింగ్ ఏదో చెప్పారు. ఆర్కిటిక్ లో జరిగిన విషయం గురించి చెప్పారనమాట. దానికి క్లైమేట్ చేంజ్ కి సంబంధించిన దాంట్లో నేను ఎక్కడో చదివాను. సార్ చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్. myself Pawan Kumar from SVCUT, Venkateswara College of Engineering Technology, working as assistant professor. My student Ratna Srinivas has asked a doubt, sir. Can we do any project with these case studies in BTech final year? డేటా దొరకటం కొంచెము ఇబ్బంది అవుతుంది. డేటా అవైలబుల్గా ఉంటే చేయొచ్చు. యాజ్ ఐ సెడ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి నీడ్స్ ఎక్సెసివ్ ఫీల్డ్ సర్వే, పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్, public consultation, and all those things are needed. So data availability ఉంటే మనము చేసుకోవచ్చు. Thank you, sir. Yeah, any more questions from participants? Sir, in fact, we had a very interesting session today also, sir. I very thank you, sir. On behalf of the college, SVCT management, the department, and personal behalf, we are all very thankful to you, sir, for sparing your valuable time. Thank you. In fact, normally, generally, we feel lecture means we have some assumptions in our mind, sir. Maybe the lecture will be like this, sir. Okay. But after hearing the lecture of these 2 days, you have touched every corner of the points, sir, in such a neat and elaborative and explicit way, sir. And Thank you. that interesting photographs time to time, interesting blog diagrams time to time, and made us completely attention for your lectures. In fact, it's very, very, we are very fortunate to have such a wonderful lecture from you, sir.
Thank you very much. sir. Thank you very much. In fact, I am questioning our principals and our management because both are not available now. And Okay. on behalf of them also, I'm thanking you, sir. And Thank you. I request a small token of gratitude respect from our faculty, Pawan Kumar. Please propose vote of thanks for sir. And thank you, sir. Thank you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good I evening. myself, Good evening. Good evening. Kumar, assistant professor, working as assistant professor in SVCUT, Srivangam College of Engineering Technology. I am very delighted to present vote of thanks. At the outset, I sincerely and holistically thank today's resource person, Dr. Chintala Sumant Garu, assistant professor in NIT Warangal, for his valuable and informative presentation. Sir, we are very thankful to you for sparing your valuable time for us and presenting about real life issues related to environment, preliminary assessment, process of EIA report, post-project measures, about irrigation projects, purpose of EIA, mining problems, and other. We discussed these problems and environment problems very intentively. Indeed, we all are very happy and excited to listen to your presentation on covering various aspects of environmental impact assessment challenges. Sir, we are very fortunate to very fortunate to understand different challenges in environmental impact assessment, and we will definitely share these ideas for society development. Sir, we profoundly thank you once again, sir. Thank you, sir. Thank you, Pawan. సార్ వండర్ఫుల్ లెక్చర్ సార్, చాలా బాగుంది. పీపీటీస్ అన్ని Thank you, sir. Thank you, sir. సార్ చాలా బాగున్నాయి. మీ అందరికీ Thank you, చాలా sir. థ్యాంక్స్ అండి. నమస్కారం అండి. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sir, you before beginning, you are saying something about feedback, sir. Excuse me, sir. హలో హలో. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఒకటి సర్క్యులేట్ చేశారండి. అందులో మీరు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ లింక్ ఇచ్చాను. అందులో ఆ లింక్ లో మెయిల్ చేయండి అని అడిగాను. నాకు మెయిల్ పంపించారా సార్? అందరూ ఈమెయిల్ పంపించాను నేను. ఓకే సార్, నేను చూస్తాను సార్. అది సర్క్యులేట్ చేస్తాను సార్. పార్టిసిపెంట్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది సార్, సర్క్యులేట్ చేస్తాను. ఓకే, అదే నన్ను సర్క్యులేట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇచ్చినట్టు మీకు పంపిస్తాను. అది సార్, అది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే సార్. థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ లెక్చర్. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Participants have shared attendance form in your WhatsApp group. Yes, sir. We are getting. చెప్పండి. Yes, sir. Yeah, thank you. Please fill that attendance form, and as well as SAR's feedback also is SAR is saying, and I will circulate that form to all of you. You also fill it, and we will submit it as it is possible, sir. Because we had a very interesting session today. I thank all the participants for your cooperation, and tomorrow again we will meet with a lecture in transportation engineering, in ITS, Intelligent Transport Systems, by Dr. KVR Ravishankar Garu. At same 3 o'clock in the afternoon, we will meet at the same time, sir, with the same links provided to you, all of you. And I thank you all once again. Have a good day. Thank you. Thank you very much, Chakravarti garu, Pawan Kumar garu. Thank you. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నమస్కారం సార్. నేను డాక్టర్ మూర్తి. సార్ మీ బాగా పరిచయం అయ్యారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.